उन्हां बचनां नूं कमा लैंदे ने जग्यासू जन। फिर वो कमाउणा इस जीव दे खजाने दे विच कहंदे ओ जो वपार करन वास्ते आए हाँ वो वस्तु हौली हौली पैंदी रहिंदी है। सो आपां भी बैठे हाँ सत्संग दे विच, सारे माई भाई, कोई रौला रप्पा नहीं है, आपां सारे शांत बैठे हाँ। सारे ही वो वाहिगुरू दा नाम नाल दी नाल आपो अपनी रसना दे नाल जपदे जाइए ते कन्नां दे नाल आपां ने वो विचार सरवण करदे जाना जो सतपुरुष कहणगे। बुद्धि दे नाल हिरदे दे विच वो विचार करनी है कि जो उपदेश गुरबाणी दिंदी है, जो सतपुरुष दस रहे ने, की ऐसा साडे जीवन दे विच धारण होया। सत्संग करदे नाल दी नाल ये भी लाहा लेना, ये तो पता नहीं कि किन्ने कु जन्मां दे विच ये जीव घुमदा होया आउंदा है। ते जे पूर्वला कर्म फल देण वास्ते तैयार हुंदा फिर साधु दा मिलाप हो जांदा है। सो इस वास्ते सतपुरुषां दी बोली है, कहंदे बड़ा डरावना जिहा दृश हुंदा जदों जीव नूं इह ख्याल आउंदा है कि इह संसार दे उत्ते मातलोक दे विच ओ परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू ने किरपा कीती, सानूं मानक तन दे दिता। बाल अवस्था, जवानी अवस्था, विरध अवस्था, ये तीन अवस्थावां ने। इन्हां दे विच पता नहीं कदों किस जीव दे कोई परमेश्वर दे प्यारे दा बोल, परमेश्वर दे प्यारे दे बचनां दा बाण लग जावे। जो महापुरुष कहंदे ने 24,000 दा घाटा रोज दा, अन दिन मूल ना थीवै। साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सुखमनी साहब दी गुरबाणी दा जाप सरबत संगतां प्यार वाले प्रेमी हर रोज़ सुखमनी साहब पढ़ते हैं, जिस दियां 24 अष्टपदियां 24 सलोक ते 24,000 उसके अखर ने। कहते वो पढ़न दे नाल इस जीव दे जो पूरे 24 घंटिया दे विच इस नूं 24,000 स्वास आउंदे ने, वो सफले हो जाते हैं। सतपुरुष कहते 24,000 का घाटा रोज़ का अन दिन मूलना थी वै। जे किसी नूं ये ख्याल आ गया कि इन्ना वड्डा घाटा पैंदा हर रोज़, वो स्वास तो वापस आए नहीं। एक दिन लंघ गया, 2 लंघ गए, फिर हफ्ते बन जाते हैं, महीने बन जाते हैं, फिर साल बन जाते हैं, फिर उम्र ही बन जाती है कि किसी बंदे की इन्नी उम्र इन्ने साल। जवानी शुरू हो जाती है, जवानी भी बतीत हो जाती है, वडेपा आ जाता वो भी बतीत हो जाता। ये करते करते समा लंघदा ही जाता है। बाणी बाण भी मारती है। सतपुरुषां दा जो ओरा हुंदा है, जिस दे विच जाण दे नाल ये जीव अपने सारे पुरने भुल जाता है, तो इनू ख्याल आ जाता कि नाम ही जपीए। पर जदों थोड़ा दूर होया, फिर वो परमेश्वर की माया फिर पै जाती है,
फिर वो परमेश्वर नूं भुल जांदा। सतपुरुष कहंदे 24,000 का घाटा रोज़ का अन दिन मूल ना थीवै। जिस बंदे को इतना घाटा सो बंदा कित जीवै। महापुरुषों की ये बोली है, कहंदे इन्ना घाटा पैण दे नाल ये बंदा किवें जीउंदा रहिंदा। सतगुरां दी गुरबाणी ने भी यही उपदेश दिता ते सतपुरुषों का भी यही उपदेश है। जो कहंदे आ गया वो बोल दिता। ये कीर्तन सतपुरुषों की उड़ीक दे विच ही आपां कर रहे हाँ। सो सतगुरां दी गुरबाणी ने सानू ये बड़ी लाहनत पाई है। जे साडे ख्याल आ जावे, कहंदे कलयुग दा समा है। कलयुग दे समय दे अंदर इनू कला दा युग आख्या है। गुरसिख संगतां पासों ਜਿਹੜੀਆਂ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ते गुरमुख प्यारे प्रेमी जन पक्के झलिया करदे, वो भी सेवा खो लई। ते जल पानी छकाउण दी सेवा हुंदी, खूहां दे विचों जल कड्ढना, वो भी खो लई सेवा कलयुग ने। वो ये कलयुग ने ये जीव नूं विहला बड़ा कीता। जिहनूं पुछीए सतपुरुषों के पास भी संगतां भी आउंदियां, सेवादार भी, पर जदों सतपुरुष नाम की गल करते हैं हर एक का यही जवाब हुंदा कि टाइम नहीं साडे कोल। नाम जपण वास्ते कहंदे खास करके ही नहीं टाइम हुंदा, होरां कम्मां वास्ते तां बड़ा टाइम है। गृहस्थ दे विच रह के अपने जीवन का निर्वाह भी करते हाँ, बाल बच्चे भी पाले जाते हैं, होर कारोबार सारे वधाउंदे हाँ आपां। पर सतगुरां दी गुरबाणी ने यह कह दिता, महापुरुष पढ़िया करदे, आपां भी पढ़ीए कि सानू भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, ये कोई सोझी आ जावे कि गुरबाणी ये कहंदी है। कल मैं प्रेत जिनी नाम ना पछाता, भाई कल मैं प्रेत जिनी नाम ना पछाता। भाई काल मैं प्रेत जिनी नाम ना पछाता, जी काल मैं प्रेत जिनी नाम ना पछाता। जिनी नाम ना पछाता, ओ नाम ना पछाता, जिनी नाम ना पछाता। कल मैं प्रेत जिनी नाम ना सिखला जीवन दिया
ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਮਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ, ਮਨਾ ਵੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ। ਮਨਾਵੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ। ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂਣ ਹੈ ਛੁਟਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
प्यार वालियां संगतां ने ते सतपुरुषां ने। ओ परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू रूप संत महाराज जी परम सत्कारयोग भी जी, उन्हां दे जीवन नूं वेखिया ते अपने जीवन दे विच ओ गुणां नूं धारण कीता। इत्थे तक ही नहीं कि अज दे समय दे विच सतपुरुषां ने कहंदे आखिरी श्वास तक वो परमेश्वर दे अपने प्यारे दे बचनां दे उत्ते पहरा दिता ते अपने प्यारिआं नूं भी यही अगे उपदेश हुंदा। वो परमेश्वर दे प्यारे जिहड़े संसारी जीवां दे नालों वखरी चाल दे उत्ते चलदे ने, परपाटी चला देंदे ने, जिन्हां नूं आउण वाले जग्यासू जन अपने जीवन दे विच धारदे ने। प्रमुख धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां नूं सतपुरुष मनदे ते उन्हां दा सत्कार सब तो पहला है अपना नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। ये परपाटी चलाई संत महाराज जियां ने ते परम सत्कारयोग भी जी उन्होंने जिथे कोई नहीं गया उत्थे जाके नाम दा हुक्का दिता। सतसंग होए जिस दे विच लखां ही संगतां दे जीवन बने ते उन्हां महापुरुषां दे दिते उपदेश नूं कमाउण दा अज भी यतन करदियां ने। इन्ना वड्डा परोपकार सतपुरुषां दा। नाम रहियो साधु रहियो रहियो गुरु गोविंद, कहो नानक इह जगत में किन जपियो गुरमंत। आत्मार्ग मैगजीन जिस दी बावत सतपुरुषां ने 100 साल दे वचन कीते होए ने, उस दे विच भी रूहानीयत दा उपदेश संत महाराज जियां दा ते उन्हां नूं बरकरार रखण दा उपराला महापुरुष करदे ने। ते बाहरी जीवन सतपुरुषां दा वेखिया सामने वेख भी रहे ने, आपां भी वेख रहे आ। अंदर वाले गुण धारण करने तो बड़े औखे ने, पर बाहर वाले ही नहीं पहला धारण किए जाते। वडियाई परमेश्वर के प्यारियां दी वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू आप करदा है। साडियां जो जवान है, जो रसना है, ये छोटी हो जाती है, क्योंकि बड़ा वड्डा विशाल दायरा हुंदा परमेश्वर के प्यारिआं दा, जिन्हां नूं त्रिकालदर्शी मन्निया जांदा। जिहड़ा समा लंघ जांदा उहदे बारे भी जाणदे हुंदे ने ते जिहड़ा चल रिहा उहदे बारे भी ते आउण वाले समय दा भी सतपुरुषां नूं वो ज्ञान हुंदा है, वो जानकारी हुंदी है। साडे वास्ते की है, साडे हिरदे दे विच एक शरधा है, एक विश्वास है, एक भावना है। ये सतगुरां दे चरनां दे विच अरदास हुंदी है कि पातशाह ये बनिया रवे। सोहणे जिहे जीवन सतपुरुषां पासों ही प्राप्त हुंदे ने। बाणी बाणे दे धारनी होना सतपुरुषां दी आशीर्वाद दे नाल ही। ते जो मन की गरीबी है वो भी महापुरुष ही बख्शदे ने। ते जो वो परमेश्वर की माया इस जीव के उत्ते पैंदी है, वो तो भी परमेश्वर के प्यारे ही बचाउंदे ने। आउण वाला समा वो परमेश्वर के भगत भगत रविदास जी महाराज जियां दे जीवन की बाबत आपां ने सतपुरुषां की रचना तो सरवण करके लाहे प्राप्त करने। सतगुरु सच्चे पातशाही रहमतां कारण
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਿਨਾਂ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਏ, ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਏ, ਜਿਨਾ ਬੁਲਾ ਰਾਹ ਰਮਾਣਾ, ਜਿਨਾ ਬੁਲਾ ਰਾਹ ਰਮਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਤਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਤ ਸਾਈਂ ਦੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਧਨ 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 ਜਾਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਸਾ, ਜਾਣੇ ਆਵਨ ਕਾਏ ਸੁਆਵ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨਾਨਕ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जन्म तुम्हारे लिखे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, लिखे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, तुम्हारे जन्म तुम्हारे लिखे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, जन्म तुम्हारे लिखे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, तुम्हारे बहुत जन्म विसरे थे माधो, बहुत जन्म विसरे थे माधो। ओ बहुत जन्म विसरे थे माधो, बहुत जन्म विसरे थे माधो। जन्म तुम्हारे लिखे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, जन्म तुम्हारे लिखे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, हम सर दीन दयाल न तुम सर आपत्यार क्या कीजै। ओ बचनी तोर मोर मन मन धन को, हाँ बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवने बोल। बहुत जन्म विसरे थे माधो, के जन्म पे कीट पतंगा, के जन्म गज मीनक, के जन्म पंखी तप होयो, के जन्म है ओहिल जगदीश मिलन के वरिया। चरंकाल ए देश जरिया, ओ केते रुख बिरख हम जिने केते, ओ केते नाकुली में आए, केते पंख उड़ाए। बहुत जन्म विसरे थे माधो, जन्म तुम्हारे कहर वदा हाथ लग दियो, तेरे दर्शन देखे। परम सत्कारयोग गुरु प्यारे साध संगत जी, अज इस पवित्र पावन स्थान ते
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤਸਵ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸਥਾਨ ਨਿਰਮਲ ਡੇਰਾ ਹਿਰਦਾਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਓ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਐਸਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਐਸਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਸਾਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਘ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ 1376 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਆਸ-ਪਾਸ, ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਰਨਾਥਲ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਰਘੂ ਜੀ ਸਨ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਰਵਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਜਾਣੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਨੀਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਅੰਕਿਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਪੰਥ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ।
ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਬ ਸੁਰ ਕਰ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਤਕ ਨਿਆਰੇ ਸਨ, ਆਪ ਕੋਲ ਆਪ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇਣ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਠ ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ, ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਵਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਮਾਧੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ ਮਾਧੋ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਅਰੇ ਲਿਖੇ ਮਾਧੋ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ओ जन्म तुम्हारे लिखे माधो, जन्म तुम्हारे लिखे, जन्म तुम्हारे लिखे माधो, वो तुम्हारे लिखे। बहुत जन्म विशेष माधो, जन्म तुम्हारे हे करवदास आस लगे। हुण भगत रविदास एको ही आस है कि ओ सदा ही नाम अस्तित ਹਨ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਆਈ ਸੰਜੋਗ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਚਰੰਗੀ ਰੋ।
ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੁੰਗੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ, ਧਵੰਤਾ, ਢੋਰ, ਨੀਤ। ਢੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਤਿਆਗੀ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਰਾਸਟਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਤਿਆਗ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ। ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਉਹ ਗੰਢਣ ਵਾਲੀ ਤੋਪੋ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਬੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਕ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚ ਪੰਖੀ ਬਸੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ। ਉਹ ਤੇ ਨਰਦੋ ਜਿਕੇ ਚਾहेंगे ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕੇ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਨਾ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਮ ਸੋਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਮੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਮੁਹਤਾਜ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਕੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ। ਤੇਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇ। प्यारे जी तेरे प्यारियां ने, मेरे प्यारे तेरे आरियां ने। ਉਹ ਪਹਿਰ ਦੀ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ।
ਸਮਾਧ ਅਸਥਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ ਹੈ, ਦਮ ਹੈ, ਜਮ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10-10 ਅੰਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਸਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਇੱਕ ਸਾਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਜ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਸ ਤੰਤ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਪਰ 'ਚ ਰੱਖ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਿਓ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਣਾ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਆ ਮੰਤਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਵੀ ਆਈ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਮੀਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਠੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਸਤਲੀ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਣਜਣਾ। ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਣਜਣਾ। ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਣਜਣਾ। ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਣਜਣਾ।
ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਧਰ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਧਰ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਲੀ ਤੇ जो तो प्रेम खलन का चाहो तर तेरे, ये तो मार्ग पैर तरी जो कान न कीजे। पहला मरण कबूल की साडे, हो तन की रेड़ का तो ऐसियां बीबियां। हुण बीबा मीरा बाई इन्नी वो शरा तो शर्म तो उच्ची उठ गई, क्योंकि ये मंजिल है शरा शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत। हुण एक तांत्रिक आउंदा है जिहड़ा अहूँ बरमंसवी, वो मीरा नूं कहंदा वेख मैं तेरा घिरधर, मैं तेरा पति हाँ, मैनू वो जिहड़ा इस परमेश्वर ने इस रूप तेरे कोल भेजिया। कहंदी जदों तैनूं परमेश्वर ने भेजिया वो तां सरीरक संबंध वास्ते आया सी, ਭੇਖੀ ਸੀ, ਦੰਭੀ ਸੀ, ਪਖੰਡੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਲੰਗ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਐਸੀ ਇਹ ਮਾਰਫਤ, ਉਹ ਐਸੀ ਆਰਫ, ਐਸੀ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ। प्रेम च ऐसियां झाला बाई वर्गियां ਉਹ ਮੀਰਾ ਬਾਈ आप जी दियां चेलियां बन गईयां। ते भावें कोई कुछ कहे, कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, हम तन दियो है डार। कि जदों समर्पित ही हो गए फिर कोई कुछ कही जाए, वो इस गल की कोई परवाह नहीं। क्योंकि जे शरा च है तो ये ऐसियां चीज़ां ने लोक लाज है, पर इस गल की कोई परवाह नहीं। तो प्रेम च प्यार च ऐसियां सेवावां करदियां ने। तो हुण समा ये चलदा जा रहा है, भगत जी वो ऐसा कर रहे ने, माधो तुझ बिन कौन करे, कौन कर सकता है। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते ना डरे। वो किसी तो नहीं डरदा, वो नीच
ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? क्योंकि जदों तक जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जदों तो मैं है फिर तू कित्थे आ जाऊ? जदों ये तू खत्म हो, तू करता तू हो जा। मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया, जद देखा तत् तू। ਇਹ ਤੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੈਸੋ ਸੇਵੋ ਤੈਸੋ ਹੋਵੇ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੰਜ਼ਲੇ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਆ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜੂ ਸਾਥ। ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ 16 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਈ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਾਤ 'ਚੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਮਜ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਨੀਰੀ ਇੱਧਰ ਲਾਤੀ, ਆ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਹਟਾਇਆ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਅਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਯੂ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਆਂਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲ ਹੈ, ਵਾਯੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਤ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ। ਕਣਕ ਕਟਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ ਕਟਕ, ਸੋਨਾ ਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਮੈਂ ਅਹਮ ਭਾਵ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ, ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? तिनके काज सवारता, ओ तिनके काज सवारता, तिनके काज ओ काज सवारता, तिनके काज सवारता। जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, जो जन तुमरी ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿਨਕੇ ਤਿਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।